अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम खैबर ऑनलाइन के ज़यम सोहेल अहमद और मा सरबा नन प्रोग्राम के बरखा अखली जमंगा हमकार फयाज अहमद कतुल को दे प्रोग्राम हवाले सर मुंग ता सदा वयु दे कि मुंग पर मुख्तलिफ टॉपिक्स बांधे खबरें को वो पागे बांधे मुंग स्ता सुराय मखलू दे प्रोग्राम के सुमरा अहम द मुंग द गेस्ट या द कम मलगरी राय दागे न ज़्यादा अहमियत मुंग स्ता सुराय लवर को उम्मीद लरू च पननी प्रोग्राम के बाम तासु मुंग सरा बरखाखले जमुंगा द टेलीफोन नंबर च कम दे अगदी 05180945521 दगा नंबर तासु द खैबर न्यूज़ पर शीशा बहम तासु द डिस्प्ले शी डूबे बज तासु ता वाइम च कम टॉपिक्स ती च नन प्रोग्राम के बपे मुंगा खबरें को द टोलो ना अवल च कम टॉपिक ते जमुंगा गदादी च खैबर पुख्तनख्वा सूबा के च कम तहरीक इंसाफ हुकूमत इस्लाहात कड़ी दी आगा पर तालीम शोबा की दी या दगा से द सेहत सांग की दी दगा से चकम अगी पुलिस इस्लाहात दावा कई द अगे इस्लाहात तो सुमरा पूरे फायदा चिदा सुमरा पूरे गठ चिदा अगा अवाम तरह से दलेदा नो प अगा हवाला मुंगा ग्वाड़ू चिस्ता सोराय मुंग सरा ज़्यात न ज़्यात शरीकशी च मुंगो गुरु च सुमरा पूरे खलक द तहरीक इंसाफ हुकूमत द कारकर्दगी न मुतमईन दी नन चदी तहरीक इंसाफ द इंसाफ इमरजेंसी कैब आगाज हम नन नबाकायदा तो गबांदे वो क हिशाम इनामुल्ला कम च द खैबर पुख्तनख्वा द सेहत वजीर दे अवाई च द महकमा सेहत च कम गाड़ी दी दा बपदी की इस्तेमाली गी दगा च कम मरीजान दी अस्पताल ता रोडो द पारबा दगा गाड़ी द इंसाफ इमरजेंसी कैब पनूप च दे आगा खलक रोड़ी यो किस्म मुंगा वर्तवीली शु च सिंगा सरकारी एम्बुलेंस सर्विस वी दगा से यो बल सर्विस दी द इंसाफ कैब पनूम बांधे शोरो का दे सरा सरा वज़ीर आज़म इमरान खान पर 13 रोज़ों के द खैबर पुख्तनख्वा च कम वज़ीर आला दे आगा और काबिने अरकान ता दा हुक्म करो दा हिदायत वर्त जारी करो च तासु पखपल द कबाइली अजला दौरे होके अल तो गुरे च कमे कमे मसली दी कागद तालीम पर शोबा की दी कागद सेहत पर शोबा की दी कागद इंफ्रास्ट्रक्चर दी नूर टोले च कमे मसली दी तासु पखपला रेगुलर विजिट्स शोरो के द कबाइली अजला और आगा च कम मसाइल दी दागे द हल के दो द पारा इकदामात के नु दगा विजिट्स द इमरान खान पर हिदायत बांधे शोरो कड़ी शुवी दी वज़ीर आला महमूद खान हम द कबाइली सिमो दौरे कड़ी दी दे सरा सरा पर 13 सोरजों के मुख्तलिफ वज़रा ची अगी के द तालीम हम दे द सेहत हम दे अगी टोल द कबाइली अजला दौरे ची अगा शोरो कड़ी दी पदगा हवाला बांधे बम खबर को और पदे इन अलावा च कम फाटा रिफॉर्म्स खबर कीगी और अगे के चकम मुश्किलात रा मख तशवी दी अगे हवाले सर बम नन प्रोग्राम के मुंगा खबर को दे सरा सरा चकम द्रेम जमुंगा टॉपिक ते अगर द बिजली लोड शेडिंग हवाले सरा अमूमन बदा से के दिल छिपा जमी मौसम के बाद गैस नो और पौड़ी के बाद बिजली नवा खुदा यो सूरज दासी शुवी दी च दिलता द गैस सरा सरोज द बिजली लोड शेडिंग हम शोरो शवे दे और दागे वजह च दागा पावर ब्रेकडाउन दे द बिजली डेरे फीडरी च दी अगर ट्रिप शुवी दी दागे द वजह ना द सिस्टम ना डेरे बिजली च दागा वो ते द 2500 नवाला 5000 मेगावाट पूरी वेली कीगी और वगे सरा द लोड शेडिंग दौरानिया के इजाफा शवे दा नु गैस सरा सरा पदेल निजदोरा जो के द सोरा जोरा से बिजली हम मसला पैदा शवे दा पदे टोलो टॉपिक्स पर मुंगम खबरें को औस्तासो द फोन ब हम इंतजार को खो मुंगा ब शोरू को खैबर पुख्तनख्वा के चकम हुकूमती इस्लाहात थी फयाज सेहत इंसाफ इमरजेंसी कैब पनूम बांधे और सर्विस नन शोरो करे शो सब अवेल ग्वाड़े दा तजुर्बा बसुमरा हद पूरे कामयाबी सुहेल तजर्बे मख के हम द खैबर पख्तनख्वा च कम द PTI हुकूमत तो तजर्बे या इस्लाहात ये डेर कड़ी दी द सेहत पाक लबांदी द तालीम पर हवाला बांदी द पुलिस वागा को दुमरा जोरो चे दागे गग बिया पंजाब तमोरा सो वसे अलती द अमली कोलो ओ कोशिश कवी मुंग च कम द टॉपिक ती द्रेवाना नो पतीर हुकूमत के पकाल वज़रा स्वारदसम की द तालीमी च कम इस्लाहात शुरू छुयू पादी की यो इंडिपेंडेंट मॉनिटरिंग यूनिट हो द खैबर पुख्तनख्वा दागी मकसद दाओ चिकम स्कूलों की टीचर गैर हाजिरी कभी या द स्कूलों नोर सदा से मसाइल भी चिदागे पहवाला बांधी डेटा हासिल करी और फौरी तोगा पागे बांधी ब्या चिकमा द हुकूमत ते सूबाई एजुकेशन कम डिपार्टमेंट दे आगा हराकत कराशी दगा मसले हल की पदी इस सिलसिला की द पुलिस असिस्टेंट लाइन चिकम दे दाहम द उलस लपारा जोड़ शवे वो ज उणबे बराजू सोयल द तालीम दा खबर बहुकू ची पकाल 2014 के दा जोड़ शवे मुंग सर यो कॉलर दे उणबे बागवालू बिया बराजू द तालीम न बशोरो को मुंग सर नूरान शाह दे वक्त के पलाइन बांधे नूरान शाह सब अवेल ग्वाड़े अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम जी जी
زما په خیال کال ډراپ شو، تاسو خپله خبره کنټینیو ساتئ. تعلیم حوالې سره تا خبره کوله چې هلته هغې کې اصلاحات شوي دي. د تعلیم په هکله چې موږ د اصلاحاتو خبره کوو، ما چې څنګه ویلي چې د آزاد مانیټرنګ یونټ په کال 2014 کې جوړ شوی او مقصد یې دا و چې کم غیر حاضري ده د سکولونو د استادانو هغې باندې قابو مونده شوی، یا کم مسایل یا ګوست سکول وي یا کمی وي د ټیچرانو چې هلته ټیچران تعینات کړي. خو اوس هم ډېر زیات موږ ته د دې خیبر آنلاین په ذریعه باندې تیر پروګرام کې سهیل ما اشفاق بنګش چې کوم ناسو په هغې کې زیات تر کالونه د خیبر پښتونخوا د ټولو اضلاع نه جنوبي یا وسطي که مونږ ملکنډ ډیویژن ته وګورو کال راغلي و، هغوی به دا خبره وه چې زمونږ په سکولونو کې چې کومه وداني ده هغه صحیح نه ده، په دې باندې کار کول غواړو، ټیچران نشته. نو هغه مسایل هغه شان حل شوي نه وو. خو بیا هم مونږ به کریډټ حکومت ته په دې حواله باندې ورکوو چې دوی یو پریشر راوستی دی، استادان چې اوس سکولونو کې سم سرکاري دي هغوی ډیوټي کوي، په ځینو ځایونو کې مسایل شته. بیا به راځو آزاد مانیټرینګ یونټ جوړ شوی دی، بیا به راځو پولیس او صحت باندې به هم خبره کوو. موږ سره ملکنډ نه یو کالر دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سهیل شیخ شکر دی جی بالکل. تاسو څه به ویل غواړئ؟ مهربان جی. یہ تاسو تعلیم په حواله خبره کوئ. زم پرې پلې ملکنډ کې یو سکول دی. جی جی. په سهار کې ورته جنکۍ دي. صحیح. او په جنکۍ ټوټې دي، په یوه بجې باندې بیا ورته هلکان سکول ته دي. د هلکانو سکول بیا زما خیال درېیم کال دی وران کړی جوړ نه. دا پلې کې دی؟ دی په پلې کې. او دې کې سی لکه سهار پکې جنکۍ سبق وایي، مازدیګر پکې هلکان وایي. هایر سیکنډري سکول د هلکانو چې کوم دی په تېر شوي حکومت کې وران شوی دی، اوس پورې جوړ نه کړو. خو د جینکو لاندې په هغې خواته یو کالج دی، نو جینکۍ دې راچوټي دي، هلکان ورته رډي ولاړي. اوس هلکان چې مازدیګر بانګ وایي لږ ټیم بس هلکان هم راچوټي دي. صحیح صحیح صحیح. یعنې د هلکانو سکول نشته هایر سیکنډري. د تېر شوي حکومتونو دا دی اوس بیا دا دی هائی سکول مرمت نه شو. نو بس اوس خو ستاسو زما په خیال ملکنډ کې کلین سویپ پاکستان تحریک انصاف کړی دی، حکومت هم د هغې دی. ستاسو چې کوم منتخب نمایندګان دي هغوی سره هم خبره په دې هکله نه ده شوې؟ هو پهرې موږ د خیبر والته صاحب سره رینګ کړی وو، دلته کې ورکران هم ښه ډېر شوي دي او د ټول نه مخکې رزلټ په دغې سکول کې وتی وو. دوه پهرې د دې ځای نه مخکې هغوی د دې ځای نه ترقي د دې ځای نه حاصله کړې ده. صحیح صحیح. مونږ به انشاءالله ستاسو چې کومه مسله ده دا به مونږ کم ډېره مهرباني چې مونږ ستاسو چې کومه مسله ده د هلکانو سکول نشته او هغوی جنکو سکول چې دی یو بلډینګ کې دواړه سبق وایي، دغه مسله به مونږ اعلی چارواکو ته د رسولو کوشش وکړو. نه او سهیل اعلی چارواکو ته ورسېده. ضیاء الله بنګش صاحب چې نن کوم اعلان کړی دی چې خیبر پښتونخوا کې خو مونږ توره وکړله، اوس دا نوي چې کوم قبایلي اضلاع دي اوس په هغې ته دا ایکسټینډ کولی شي. لومړنۍ خو دا پکار ده، یو خو دا ده سهیل چې خلکو ته آګاهي نشته په ځینو ځایونو کې د دې چې کوم دوی دا سروس شروع کړي دي، نوي باډي جوړه کړي دي د مانیټرینګ دپاره یا د مسلو حل کولو لپاره. نو دغه هم یو ایشو ده او د خلکو د اسانتیاوې لپاره. فیاض یو لکه زما اعتراض دا دی، هغه صرف په تحریک انصاف باندې نه دی. مونږ وګورو عوامي نیشنل پارټۍ دور که راوالو او که د ایم ایم ای راوالو، ښه دې سره سره اوس د تحریک انصاف هم د چې کوم مسله د هغه به زه تا سره بیانوم. خو مونږ سره اوس د ملکنډ نه یو کالر دی، الیاس نومېدی. السلام علیکم. السلام علیکم. جی الیاس نور څه به ویل غواړئ؟ زه د ملکنډ بټخین خبرې کوم. د ایجوکیشن باره کې دلته کوم های سکول دی، های سکول نمبر 2 بټخیله. جی جی. هغه داسې سر شوی چې دلته نننی دور کې یو کالج جوړ شوی و، هغه های سکول بلډینګ هغوی اخیستی کالج والا. جی جی. او کوم چې دا سکول میډل سکول بلډینګ دی نو هغه های سکول جنکو له ورکړی دی. صحیح. په هغې کې نسیانو ته هم ډېره مسله ده، سټوډنټانو ته هم ډېره غټه مسله ده. ټیک 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 دی. موږ ټول ځله سټرایکونه هم کړي، ډي سی او سره هم خبرې کړي، عوامي نمایندګان ته هم ویلي دي. خو اوسه پورې مسله نه ده حل شوې. ډېره مننه. فیاض لکه دا چې کوم کالرز را روان دي، موږ ته کالز راځي، هغوی چې کوم زیاتره دي بلډینګز ایشوز شته، هغه په کالجز کې هم شته، په سکول کې هم شته او دا مسلې لا اوسه پورې ختم نه دي. خو زما کوم تپوس تا نه ده چې نن چې کوم اعلان وشو د صحت حوالې سره انصاف ایمرجنسي کې به ووې
دې نه مخکې انصاف کارډ راغی دې نه که د MP دور کې وګورو د ولی خان په نوم د بل په نوم د بل په نوم بېنظیر انکم سپورټ پروګرام لکه داسې ټول پولیټیکل خپل دی ورله لکه ګورنمنټ ټیک ته د تحریک انصاف دی دغسې د سند کې د پیپلز پارټۍ دی خو د عوام پیسه ده که نه دا چې کوم د صحت کار دی کوي که د تعلیم کوي که دغسې نورو شعبو کې کوي نو دا خو د عوام پیسه ده دی پروجیکټ شروع کوي د عوام په پیسو نو دا د خپل پارټۍ پروجیکشن ولې کوي چې هر څه له ته د انصاف نوم ورکوه هغوی د هر څه له پیپلز ورکوي پیپلز پارټي دی ورکوي هغوی دی ولا نون لیگ ورکوي نو دا زیاتې نه دي ستا په خیال سهیل هیله نوم دی ورکوي زما په خیال په نوم باندې نه کېږي خو غټ چې کوم دی د دې چې کوم نتیجې ورکول دي مونږ خبره کوو اوس د آزاد مانیټرینګ یونټ کال 2014 کې جوړ شوی دی قبایلي عضلات اوس د دې ایکسټنشن کولی شي خو مسله دا دی مونږ ته چې کوم 2 کالونه راله هغه د ملکن چې کوم ډېرې لرې پرتې علاقې هم نه دي بټخیله شوه یا پلی شوه هغوی دا وایي چې زمونږ کم مسایل دي هغه بالکل په نظر باندې راځي مسلې نه حل کېږي سهیل دغه یوه غټه مسله سره یو بل کالر د حیات آباد نه هغوی سره به هم خبرې کوو السلام علیکم السلام علیکم بھائی وعلیکم السلام جی څه به ویل غواړئ بھائی جان زمونږ دا مشکل دی عمران خان دا خبره کړې وه چې بنګالیانو ته او افغانیانو ته موږ په شناخته کارت ورکوو جی جی اوس مسله دا ده روزانه چې کله موږ ویزا اخلو توخم کې موږ ته ډېر تکلیف وي مسله دا ده چې دا مثلا داسې پاتې شوله هغه ښځه چې خاوند یې پاکستاني دی نو هغې ته څه حساب دی څه صورت حال دی هغې مستقبل دلته بې حصري پاتې کېږي خاوند یې خدای نخواسته مړ شي د هغې په نامه باندې نه جایداد وي نه ښه نه بد وي نو دغه پیسه کې زه ډېر زیات په تکلیف یم ما تاسو معلومات راکوئ ما سره مدد وکړئ چې دې مسله به څه صورت حال وي او څه به یې رایې حل صحیح جی صحیح لومبۍ خو چې کوم تاسو د عمران خان خبره وکړه عمران خان هغه اعلان کړی چې مونږ به هغه افغان سیټیزن او هغه بنګالیانو له به مونږ شهریت ورکوو کوم چې د هغوی پیدایش کم از کم په پاکستان کې دی خو په هغې باندې بیا یعنې دا هغه بیا ووایي چې مونږ دا صرف یو تجویز دی داسې نه وه چې دا ما څه اعلان کړی ځکه چې په هغې باندې اپوزیشن د طرفه ریاکشن راغی خاص کر بلوچستان کې نیشنلیسټ ګوندونو زموږ د خوراکۍ چې کومه خبره وکړله زما په خیال باندې هغوی په خپله د افغانستان سره تعلق لري او خاوند پاکستانی دی دغه شان ډېر مونږ کتلي وي چې کس د افغانستان سره تعلق لري او د دې ځای واده کړی وي په تیر حکومت کې هم په دې حواله باندې خبره رامخته شوې وه په قومي اسمبلی کې هم په دې باندې خبرې اترې شوې وي یو فیډرل سبجیکټ دی نو یقینا په دې باندې به غور کیږي او کوم چې عمران خان په خپله باندې هغه په دې حواله باندې خاص غور کوي نو چې کومه مسله ډېره یو سنجیده یو سیریس مسله ده زما په خیال باندې حکومت په دې حواله باندې زر پالیسي هیله لرو چې په دې باندې به کار وشي تر اوسه پورې په دې باندې نه دي شوی دی عمران خان په تېره مونږ صرف اعلان دی بالکل نه خاص کر د دې ودونو په حواله باندې چې کم افغانستاني دلته مونږ فیاض په تعلیم او دین علاوه چې کم نور د خیبر پښتونخوا حکومت د اصلاحات دي په هغې باندې به هم خبرې کوو خو اخلو یو وړه شاندما پروګرام کې به راځو واپس هم په دې ټاپک په نورې خبرې کوو پروګرام کې هرکلی بریک نه مخکې مونږ خبره کوله خیبر پښتونخوا حکومت چې کوم اصلاحات کړي دي کومې دعوې دي د هغوی څومره پورې فایده چې د هغه عوام ته رسېدلې ده فیاض دغه ټاپک به مخ په وړاندې بوزو تعلیم حوالې سره مونږ د مونیټرینګ یونټ خبره وکړه چې دغه به اوس قبایلي عضلات غزولي کېږي د خیبر پښتونخوا د تعلیم چې کوم مشیر دی هغه ویلي دي چې د خیبر پښتونخوا نه پس پوس دغه مونیټرینګ یونټ چې دی هغه قبایلي اضلاع پورې قبایلي اضلاع ته به غوځولی کېږي او سهیل خو مسله پکې دا ده چې خپل خیبر پښتونخوا د خلکو چې کم لوی مسایل دي او غټ د دې ټارګټ دا و چې لرې پرتې کمې سیمې دي
که هغه د خلکو په نظر کې نه راځي نو دا ټیم چې کوم دی مانیټرینګ یونټ دوی به دوره کوي هر څه ډیټا به راوړي او حکومت به په هغې عمل درآمد کوي خو موږ ته چې کوم کال را روان دي د هغه مطابق زما په خیال باندې صحیح کار کم نتیجې یا ثمرات د هغې نه دي میلاو شوي. دویمه به موږ کوو په دې به مختصر خبرو کوو د پولیس حوالې سره. د خیبر پښتونخوا حکومت د تیرو 15 کالو نه دغه دعوه کوي چې پښتونخوا پولیس چې دی هغه آزاد دی. خیبر پښتونخوا پولیس کې ډېر زیات اصلاحات شوي دي. تانه کلچر چې دی یا په مکمله توګه چینج شوی دی. زه خو چې خان صاحب ګورم نو داسې راته ښکاري چې بالکل د خیبر پښتونخوا پولیس چې دی هغه یو آیډیل پولیس دی او چې د دنیا چې کوم ترقي یافته ملکونو پولیس دی نو د هغې نه کم نه دی. څومره پورې ته ګڼې چې اصلاحات په خیبر پښتونخوا کې عملي شوي دي او څومره پورې د پولیس عوام سره رویه کې بدلون راغلی دی؟ ګوره سهیل یو خو دا ده چې څنګه اعلانات وي یا په میډیا باندې د هغې تشهیر وي. اوس موږ ګورو پولیس اسسټنس لاین باقاعده توګه په ډسټرکټ لیول باندې چې کوم هډ کوارټر وي د پولیس ټیم یې ټاکلی دی په دې باندې کال راځي چې کوم د خلکو وړې مسایل دي نو دوی په هغې باندې مشوره ورکوي کوشش کوي چې هغه مسایل حل شي. موږ سره یو کالر دی سوات نه هغوی سره به هم خبرې کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت دی؟ خیریت دی. څوک خبرې کوئ؟ د سوات نه خبرې کوم رضا خان. جی رضا خان صاحب څه به ویل غواړئ؟ جی تاسو د پولیس په حالت کې خبرې تاسو وکړئ خو موږ د اسپیل کالج ملکن ډویژن ده دوی په کوټ کې کیس وګټو د هغې هېڅ پته ونه لګېده. څه متعلق کیس هم وګټو؟ د اسپیل پولیس نه سپیشل فورس سره ملکن ډویژن کې جی دوی په کوټ باندې کیس وګټو په هغې باندې نه د هایکورټ افسر سره راغله او نه د خیبر پښتونخوا حکومت په دې اکشن واخلي. مسله څه وه ستاسو په خبره باندې پوره پوه نه شو څه متعلق کیس و؟ جی دا 2009 برتی دی چې 5900 کسان دي. د 2009 برتی دی او 5900 کسان دي. جی دا 15000 روپۍ تنخوا دي په ګنټه کې. دوی په عدالت کې کیس جمع کړ لاهور هایکورټ باندې کې فیصله وکړه. صحیح. او په هغې باندې د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت او دا په کوم ډپارټمنټ کې دي؟ هیلث ډپارټمنټ کې دي؟ پولیس کې دي. دغه کمیټې والا وروره چې کومه کمیټې والا و هغه خبره تاسو کوئ؟ انا دې پوسټ کې په 2009 کې حالات کې برتشي 15000 روپۍ تنخوا 15000 د اوسم په کنټیکټ کې دي. بیا په دغه چې دی د هایکورټ لاهور هایکورټ باندې فیصله وکړه چې دا ریګولر شو. صحیح. دا کمیونټي پولیس کمیونټي بالکل کله چې ترهګري زیاته شوه نو په خپله باندې حکومت د دوی چې کوم لوکل سطح باندې به دوی ذمهوارۍ ترسره کولي. بیا چې کله حالات ښه شو د هغې نه بعد حکومت په خپله ووایي چې پیسه اوس نشته او موږ دوی نشو تایید. په دې حواله باندې د کوټ احکامات هم راغلي دي. یقینا په سخت وخت کې چې کوم دې خلکو ډیوټي کړې ده نو د هغوی دوی ته صله میلاوېدل او پولیس کې علما په خیال وخت په وخت برتۍ راځي نو په کار دا ده چې دې کې کم په هغه باندې پوره دي په شرایط باندې د هغې قد کاټ پوره دی تعلیمي قابلیت یې پوره دی فزیکلی هغې لکه په دغه پیمانه باندې پوره دي نو په کار ده چې ترجیحاً دا واخلي ځکه دې الریډي کار کړی دی. بالکل مخکې او په سخت وخت کې کار کړی دی څنګه چې اوس زموږ کم لیویز یا خاصدار فورس دی په قبایلي سیمو کې نو حکومت یو دا کار وکړو چې هغوی هم چې کم پولیس دی د هغې برخه به جوړېږي یا دا د هغوی یو ډیمانډ و. موږ سره فیاض یو بل کالر دی اکرام چې تعلق یې باجوړ سره دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه وایي جی خیر دی جی شکر دی. څه به ویل غواړئ؟ جی نن د وزیر اعلی راغله دلته دوره کړې وه او که نه اکرم راته ووایه وزیر اعلی د باجوړ دوره کړې ده او دا ویلی کېږي چې د پاکستان په تاریخ کې افیشل وړاندې دوره د باجوړ ایجنسۍ وزیر اعلی کړې ده. وزیر اعلی په افیشل بیان کې هم دا خبره کړې ده. لاول دوره کړې ده خو زموږ دپاره هېڅ نه دي چې کم تاسو ګوره زموږ د یو جرګه چې کومه وه هغه سهار والا لونې وپرېښي. صحیح. ټول هغه دغه دغه کلی او بل زه خپل بیانیه نه یوه ګیله کوم که نه چې دا کوم موږ دغه کلی دی جی
هغه موږ زه په خپله باندې موږ په لیوي کې یو او ډسمس شوي وو په 2009 کې او بېرته موږ 3 ځله کیس وګټو موږ دلته نه بحال کېږو موږ دې ته ومویلو چې تا زموږ هر څه ولیکل نه یې ورته هغه هېڅ نه که نه زه د خپلې مېنې نه دا کیله کوم چې تاسو ورته زموږ خبره دې ته ونه رسوله. صحیح تاسو له نن وزیر اعلی سره ملاقات ته پرې نه خوې تاسو داسې وګڼه زما دا ملګري چې کوم دی فیاض داسې وګڼه چې دا وزیر اعلی دی ستا څه مسلې دي هغه درته ووایه. زموږ داسې مسله ده چې دغه 3 ځل چې موږ کیس وګټو صحیح په اسلام آباد کې صحیح او دلته چې ډېر پای شي نو بس کله راته دا کار نشته دی فارمس کې دی کله یو څه وایي کله بل څه وایي چې دغه ناست دي سره بس راته دغه اپیلونه دي کوي وکیلان او روغتیا کې او دلته چې کیس راشي شپږ میاشتې دی زیر کې تنخواهګان همدلې واخلي او بیرته مو وایي زیر کړي څنګه خو بس بیرته مو پورونه وایي موږ دلته دی ډېره مهرباني جي ډېره مهرباني په اواز یې پوه نه شو. نن باجوړ چې کومه دوره وه سهیل د پی ټي آی چې کوم انصاف سټوډنټ فیډریشن او نور چې کوم خلکو هغوی یو زبردسته مظاهره هم کړې ده او غوښتنې دا کړې ده چې کوم امینیز دي یا دغلته حکومتي مشران دي نو هغوی مونږ ملاقات ته پرې نه ښودو. یو خو ګران کتونکو دې خبرې ته هم خیال کول پکار دي چې د سیکیورټي چې کم لوازمات وي هغه هم ضروري وي خو دې سره سره چې کم زموږ د رور ګیله وکړه چې زموږ ایم ان ای دی د هغه نه مې ګیله ده نو تاسو په خپله دا خلک منتخب کړي دي دغه خلکو رانیول زما په خیال باندې د پی ټي آی چې کم ایم ان ایز دي د هغوی رانیول څه دومره ګران کار نه دي. ته څه وایې اسیم؟ فیاض خبره کنټینیو کوه تا څه وایې چې هغې رانیول خو رانیول زما په خیال مناسب لفظ بني هغې نه تپوس کول نه زما په خیال باندې رانیول مطلب دا زما نه دی چې اوټ والي نه راځي بیا دا ستا حق دی رانیول دا دی چې د هغوی له ته تپوس وکړي چې دا زموږ مسلې دي دا ته حل کړي. موږ سره عمان نه یو کالر دی هغوی سره هم خبره کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام سهیل خان تا ته او فیاض احمد ته سلام کوم ستاسو ټول وعلیکم السلام ډېره مهرباني. زه د مسقط عمان نه خبرې کوم بدر خان. جی جی چې ما تاسو د مخکې پروګرام ته هم کال کړی جی جی اول خو زموږ د اورسیز پاکستانیانو داسې څه مسلې دي چې هغه موږ تاسو په د چینل په سطح باندې کوو کېدای شي چې هغه حل شي نو ډېره ښه خبره به وي. صحیح دی. اول مسله خو دا ده چې زموږ د دې عمان نه یو د پی آی فلایټ دی پېښور ته نو که د یو سړي مړی ژوندی داسې ایمرجنسي هغه پلیس کې مش شي نو بیا به د دې ځای نه قطر ته ځي یا به دوبۍ ته ځي یا به اسلام آباد ته ځي. زموږ خو دلته دا موږ ته خو دې هفته کې اول دا دې کې دویم فلایټ پکار دی. دا هفته کې یو فلایټ دی یا هفته کې یو فلایټ چې اندر نه میش شو نو بیا به بیا قطر نه پېښور ته ځي د دوبۍ نه پېښور ته ځي یا به اسلام آباد ته ځي یا به کراچۍ ته ځي نو بیا سړی هغه خپل مړي جنازې ته نشي رسېدلی. صحیح او دویمه زموږ دا مسله ده چې مطلب دا دی چې د پېښور کې د ایرپورټ دی د دې پی ټي آی د حکومت دوباره منتخب شوی دی په دې خاریه کې چې دا ایرپورټ دی دا ایرپورټ د دې ښار نه بار شي دی نو دوی عوامو ته به څومره سهولت میلو شي. ګوره چې یو سړی ایرپورټ ته ځي دننه څومره تکلیف وي او څومره حرامي او څومره رشي دا زموږ د دې حکومت به دې ته سوچ توجه به نه نو او دا راته ووایه په ایرپورټ چې کله تاسو راکوز شئ نو د خلکو چې کوم هلته عملۍ د هغې در سره رویه څنګه تنګۍ خو هم نه یاره د رویه خو زموږ د هغه خلکو خو ډېره ښایسته رویه ده لکه په رویه خو موږ څه داسې دغه نه کوو ځکه چې اوسه پورې خو موږ ته داسې څه محسوسه شوې نه ده که نه. او د پاکستان په ایرپورټ کې 13 ورځ وزیر اعظم صاحب د کابینې مهم غړي اسلام آباد ایرپورټ ته لیږلي وو جاج واخلی دا هر چې کم مسافر ته تکلیفات دا لرکې نو دې نه وړاندې تاسو به راغلي وې تاسو سره چې کم امیګریشن حکام دي نور چې کومه عمله ده سر رویه ده رویه خو ډېره ښایسته رویه ده خو مطلب دا دی چې دنیا ډېره ایډوانس شوه زموږ د پېښور عمله ایډوانس نه شوه ایرپورټ ایډوانس نه شو. صحیح دی ډېره مننه ډېره مننه. ښه فیاض دی چې کومه خبره وکړه دا ګورې ډېره صحیح خبره ده د پېښور چې کوم ایرپورټ دی یو د هغې لوکیشن انتهایی غیر موضوع دی هغه کینټ کې دننه دی دومره سیکیورټي وي چې لکه ما په خپله کتلی دي چې 15 شپږ ګنټې خلکو ټایم لګېدلی دی چې هغه کینټ ته انټر شي او هغه ایرپورټ ته ورسي
او چې کله بیا د حجیانو دوري وخت هغه وخت کې بیا انتهایی مشکلات نو دا یو خبره بالکل ټیک ته چې د هغې لوکیشن ټیک نه دی. دویمه خبره چې کومه ده د پیښور ایرپورټ هغه دا ده چې د هغې چې کومه رنوی ده په هغې باندې ډېر لوی سوالونه دي. د هغې رنوی متعلق دا ویل کېږي چې په هغې باندې ډېر چې کوم لوی جهازونه دي هغه د سره لینډینګ نشي کولی او دا د مونږ صوبې مین ایرپورټ دی. نو واقعي دا یو ډېره غټه مسله ده. پکار ده چې پیښور دپاره ایرپورټ جوړ شي او خو نه جوړېږي. د هغې وده دي دا سهیل په هغې باندې وس پکې کار مکمل شوی دی. مطلب یې دا دی ښه پیسې پرې ولګوله چې موږ لا فلحال دې ته تیار نه یو. مخکې خبرې اتره کېده چې نوښار له سره خوا و شا کې به دغلته ایرپورټ جوړوي خو فلحال دغه موږ ته په نظر نه راځي ځکه چې لویه پیسه په هغې باندې وس ولګي. دا کوشش یې پکې کړی دی چې په دغې تنګ ځای کې کومه کینټ ایریا ده په دغې کې نور فلحال نه جوړېږي. موږ سره 400 نه ملک امان صاحب په کال باندې دی هغوی سره هم خبرې کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سرګي څنګه یې؟ خیر دی بالکل. تاسو ښه یې؟ شکر دی جی بالکل. څه به ویل غواړئ؟ سردي بس مونږ دا وایو مونږ دا پروګرام ته ناست وم ډېرې ښکلې ښکلې خبرې پکې راځي. د سوات والا د ملګري د دې دغه والا خبره وکړه دا فورس والا که نه جي جی نو د دې ایټه په دې مطلب باندې ځان په یو دي زمونږ یو خورۍ هغه 2 پیرې ایټه پاس کړي. صحیح. او په ایټه کې چې کوم دي په ریزلټ کې انجیل لکه دلته اپس ته نوم راغلی خو هغه دې ته چې راشي نو دوی وایي مونږ سره 4 ویکند پیرې 15 شپږ دي 7 دي اترې هغه زمونږ هغه خورۍ واپس پاتې شي. نو د دې ایټه مطلب دا دی چې لکه انسان دی د هر څه لکه پاس کو واپس که نه او بیا واپس چې کوم دی هغه فیل چې لکه لسم سړی پاس کې واپس نه هم کېني. د دې خو دا مطلب شو چې لکه د ایټه یو سړي پاس که منډې پاس که سیسټم پاس کو او بیا چې کوم دی انټرویو پاس کړي هر څه پاس کو او بیا هغې دوباره چې کوم دی ریزلټ کې نوم هم راشي او هغه ته بیا هغه جاب میلو نه شي نو خامخا سړی بېسوره کېږي او دویمه پیره راځي لکه زموږ خورۍ خپل که نه په دویمه پیره باندې چې کوم دی نو هغه پاس شو خو د هغې مطابق هغه دغه نوکري میلو نه شو یې مونږ سره ویکنسي نشته. نو ډېره مهرباني تاسو کال وکړو. فیاض دوی دغه مسله وه خو دې نه علاوه اوس چې کوم د استادۍ دا پوسټونه هم راغلي وو په هغې کې هم بعضې ځایونو کې اعتراض راځي چې یاره میرټ برعکس باندې برعکس برتۍ شوي دي. نو څه ګورې د تحریک انصاف چې کوم دا 15 کاله دورو اصلاحاتو خبره کېږي د کرپشن د مخنیوي خبره کېږي په میرټ باندې د نوکرو ورکولو خبره کیږي څومره پورې په میرټ باندې کې کې نوکري ورکړي کیږي؟ یاره سهیل مونږ خو خاص کر اوس چې کوم د ټیچینګ دا کوم برتۍ وشوې نو په دې حواله باندې هم خبرې اترې رالې باقاعده توګه د خیبر آنلاین کې کالونه وشو چې زمونږ حق وهلی شوی دی خو اوس کم از کم مونږ ته داسې سهولت یا پلیټفارم راکوي خیبر پښتونخوا خوا حکومت که په صحیح توګه باندې په هغې لاره باندې لاړ شي. میډیا هم ډېره فعاله ده تاسو خپل خبر ورسوی شئ. خو بله خبره دا هم ده سهیل که د پی ټي آی ایم پی ای دی ایم این ای دی وزیر نو هغه به د خپلې حلقې خیال ساتي په بعض ځایونو کې به یقینا دا شیز کیږي. د هغې لپاره خلک چې کم دی هغه متحرک کېدل پکار دی او چې کم خپل حق دی نو هغه غوښتل پکار دي او زما په خیال داسې تنظیم شته چې څوک لږ شان کوشش وکړي نو داسې قسمه زیاتې به ډېر په مشکله باندې کړي مخنیوی ممکن دی. موږ سره باجوړ نه زاهد په کال باندې دی. السلام علیکم. زما په خیال جی جی زاهد صاحب السلام علیکم جی. خیر وعلیکم السلام. سر جی ما وزیر اعلی کم باجوړ ته راتللو نو دا خو داسې خلکو چې دا هغه خلک سپورټ کړي چې څوک د احتیاط حمایت کوو. جی جی. او زموږ ډېرې غټې مسلې دي باجوړ کې. موږ خپله یو دغه ملازم یو منسپل کمیټۍ او زموږ تنخواګانې هم د شپږو میاشتو باندې لکه هېڅ قسم زموږ ذکر چا ونه کړو خو بس معمولي شات دوره ورالې او واپس لاړې. صحیح. نو ما وایي چې تاسو خو زموږ د خبره تاسو د کمیټۍ ملازم یې؟ لکه شپږو میاشتو نه موږ غریب خلک د تنخواګانې تاسو د کمیټۍ ملازم یې؟ جی کمیټۍ کې کار کوئ هلته؟ او جی او کمیټۍ کې. ټیک ته جی. فیض دغه خو لکه د دې رور دا خبره ده خو موږ وګورو د کمیټو چې کوم عموما ملازمان دي د هغې تنخواګانې 15 شپږ میاشتې بندي بیا غریبانان اختر کې چې کله احتجاجونه وکړي څوک یې هغې ته د میاشت 2-3 تنخوا ډېر په مشکل ریلیز شي.
نو لکه ستا په خیال په دې حوالې سره چې کوم مرکزی حکومت دی صوبایي حکومت دی څه قانون سازي نه ده پکار چې یو تنخوادار سړی دی هغه ته 15 میاشتې او 6 میاشتې تنخواه نه میلاویږي هغه به څه کوي د هغه بچي به تعلیم څنګه حاصلوي د هغه به کور څه چلیږي نو د دې څه مستقل ستا په خیال حل نشي راوتی چې ولې دا مسلې راځي بار بار سهیل ټول مونږه خبرې اترې کوو د تعلیم پولیس او صحت دغه مسایل را روان دي ځینو ځایونو کې داسې هم کېږي چې کم برتې وي هغه حکومت داسې وکړي چې د هغې ضرورت هم نه وي او بیا په مشکله باندې د هغې خلکو سره زیاتی کېږي او لومبی ول جواب ورکړي بیا د هغې تنخواګانې نه ادا کېږي دا مسایل خو به روان وي خو سهیل مونږ خو د صحت پکې پاتې دی پولیس باندې خبره اتره وکړله نو دا انصاف ایمرجنسي مونږ سره یو بل کالر دی کراچۍ نه السلام علیکم السلام علیکم صحت حوالے سره با السلام علیکم وعلیکم السلام السلام علیکم جی عثمان خبرې کوم کراچۍ نه جی عثمان صاحب جی سال خیر تاسو ډېر زبردست پروګرام دی جی او همیشه یې موږ اورو زموږ د تاسو دې خبر کیږي خواجه باندې حل کیږي جی جی څه به ویل غواړئ عثمان صاحب موږ سره وخت کم دی چې څه مسلې هغې حوالې سره څه ویل غواړئ حاجي زه دا وایم جی وګوره لکه مقصد دا دی چې یو سړی په خپل اولاد تعلیم کوي نو د څه مقصد دپاره زما زوی جي هغه په ملکان کې برتي وه د آرمي هلته لاړ نو هغه هر څه کاغذونه هر څه مکمل برابر وو صحیح هغه صرف په یختې د یو ګوتې مطلب پیدایشي لږه کاږه وه هغه د هغې په وجه هغه پیل کړي چې دا دغه لکه د ګوته کې فرق دی نو هغه خو پیدایشي ده څه ماته نه وه او څه دغه وروره ډومیسایل به یې د کراچۍ و که نه روجانه جی ډومیسایل به یې د کراچۍ و نو ځکه به هلته ورته مسله وه که نه نه د کراچۍ نه هغه خو د بولیر دی ښه په ملکان کې برتي وه د آرمي ټیک ټیک جی هلو ټیک ده ډېره مهرباني دې څه پوره خبره باندې پوه نه شو ځکه چې ډېر زیات وقفه په خبرو کې کوله اواز هم پوره کلیر نو خو دې څه وی چې لکه داسې څه مسله وه کس چې هغه ډسیبل کوټه کې هغه کړی و نو هغې وجې نه هغه ته نوکري میلو نه شوه مونږ به فیاض دا خبره مو کړه اوس به راشو سپیسیفیکلی تعلیم او پولیس باندې ډېر او شوه صحت حوالې سره به مونږ خبره وکړو لکه د خیبر پښتونخوا هسپتالونه خو ما په خپل هم کتلي دي الارج کې دی وخت کې چې د خیبر پښتونخوا مین هسپتال دی لوی هسپتال دی هلته نور خو پرېږده هلته یو ویلچیر چې دی هغه تا ته صحیح نه میلاویږي سټریچر یې ماتې جوړې دي دې سره سره لکه هلته د پارکینګ ډېره لویه مسله ده بیا ته وګورې د هغې هغه بلډینګ ډېر زیات خور دی یو واډ یو ځای کې بل ځای کې انتهایي بد حال دی د الارج دغسې که ته کې ټي ایچ ته لاړ شئ که دغه حیات آباد میډیکل کمپلیکس ته لاړ شي دا هغه لوی هسپتالونه دي بیا د ضلعي هسپتالونه چې دي د هغې صورتحال خو انتهایي خراب دی او زیاتره ضلعي هسپتال ته چې ته لاړ شې چې لږه مسله زیاته وي پېښور ته لاړ شه نو ټولې صوبې خلک پېښور ته را روان دي افغانستان نه هم پیشنټس را روان دي قبایلي اضلاع نه هم را روان دي نو انتهایي رش دی مونږ 15 کاله د تحریک انصاف صرف دغه نارې واورېدې چې صحت محکمه ډېره ښه شوه خو په ګراوند باندې صورتحال انتهایي خراب دی په دې به ستا رایې اخلم خو اخلو یو وړه شان دمې نه چې واپس راشو نو د صحت حوالې سره به خبرې اترې کوو پروګرام کې هرکلې بریک نه مخکې مونږ خبره کوله خیبر پښتونخوا کې چې کوم د صحت شعبه کې مسایل دي هغې حوالې سره فیاض دغه ټاپک به مخ په وړاندې بوځو ډومبې راته ده ووایه 15 کاله تحریک انصاف د صحت چغې والې وایي مونږ د صحت بجټ ډېر زیات کو خو په ګراوند باندې وګورې د تحصیل هسپتالونه او د ډسټرکټ چې کوم هسپتالونه دي هغې کې اوس هم مسایل هماغسې دي امبولینس پکې نشته نور فیسیلیټیز پکې نشته وړې وړې مسلې له خلک چې دی هغه پېښور ته ریفر کیږي څه وجه ده چې تحریک انصاف په دغه تیر 15 کاله کې اصلاحات هغسې عملي نه کړي شو دغه مین خبره ده کوشش کړی دی مختلف قسمه اصلاحاتو اعلان کړی دی پیسې هم ورته ایستې ده اوس تاسو ګورئ انصاف ایمرجنسي کې یو دوی نوی پروګرام شروع کړو د نن له
ښه اقدام دی. خو دې کې دا وایي چې د کم د هیلث ډپارټمنټ کم ګاډي دي تحصیل هیډ کوارټر یا ډسټرکټ بیسک یا رولر هیلث سنټر چې کوم دی که ایمرجنسي وي مریض به دغه اسپتالونو ته شفټ کوي. نو الریډي دغلته ایمرجنسي د دوی مخکې له ریسکیو والا ګاډي په هر یو اسپتال کې موجود وي. بس په دې باندې پوه نه یو چې دا اعلان دوی څنګه کړی دی. مین خبره دا ده چې د خیبر پښتونخوا صحت اصلاحات پیسه خرچ شوی ده، کوشش شوی دی، پالیسی لیول باندې خو امپلیمنټیشن مسله ده. لوی خبره دا ده که کله په وړو اسپتالونو باندې دومره خلک لاړ شي چې دا وی علاج وشي په وړه مسله باندې د پیښور لوی اسپتالونو ته نه ریفر کیږي. نو ډېرې مسلې به زما په خیال حل شي. موږ سره یو کالر دی د هنګونه جمشید. السلام علیکم. وعلیکم سلام جی. ډېر مننه. تاسو دواړو دپاره څنګه چل تاسو ښه جوړ جی شکر دی. بالکل جی مو د تعلیم په باره خبرې کوم چې دا اول خو دا خبره ده چې برتی وي نو دغه وي ښه تعلیمونه وي نو هغوی په باره څه مخته چې کومه دا ټیسټ وي چې وي نو مخته مو حکومت دې دا انتظامات وکړي چې پیسې د مخته ټولې چلېږي که نه ښه تعلیمونه وي نه که نه جی جی او چې نو ښه تعلیمونه دي په باره مخته پیسې دغه کړي نو کم تعلیمونه والا ده په پیسو باندې دغه چې ښه تعلیمونه والا چې کوم دي نو هغه د مخته هېڅ ترقي ته لاړ نه شي. نو دا چې مو یو خپلو د ملیشیا والا برتي وه که نه جي نو دې باندې د هغوی خو څوارلسم تعلیم خو ښایسته ښایسته لمبرې یې اخیستې که نه د مخته تعلیم و څه ښځې کې څه کله دغه ته ورغله ټیسټ ته ورغله که نه هغې دې کې ورته مخته ملیشیا والا ویلو چې دې باندې خو ته خو د دې قابل نه یې خو په کار آفس کې دا وایي خو دې مخته یې پیسې ورکړي که نه پیسې ورکړي د دې برچونې شوي چې ته لاړ شه نو دې باندې د مخته کروي وشي چې د دې دغه وشي که نه او د رشوت بانک شهر باندې که نه. ډېره مهرباني. یقینا دغه یو ډېره لویه مسله ده. زیاتره خلک دا ګیله لري چې یاره نوکرو کې رشوت چلیږي، پیسو باندې نوکرۍ ملاویږي. نو ګورو تحریک انصاف په دغه ناره باندې راوتی دی چې هر څه به په میرټ باندې کوو. 15 کاله په خیبر پښتونخوا کې تیر کړل. اوس مرکز او خیبر پښتونخوا پنجاب کې حکومت دی 15 کاله پس په ورسره خبرې کوو چې څومره پورې دوی دغه خپله ناره امپلیمنټ کړې شوه. فیاض د صحت حوالې سره یو بل تپوس به درنه دا کومه که مونږ وګورو سرکاري اسپتالونو چې هر څنګه حالات دي خو دي، خو که مونږ پرایویټ کلینکس وګورو نو هغه ځای کې باقاعده یعنې د مریضانو نه داسې وګڼه چې یو قسم په هغې د ډاکټرانو نه په کلینکس کې ډاکمار جوړ شوي، شوکمار جوړ شوي. خاص کر مونږ ډبګري ګارډن پیښور که ذکر وکړو، هغه د پیښور او د بلکې د ټول خیبر پښتونخوا یو مرکز دی. هلته لیبارټرو کې کمیشن اخیستي کېږي. میډیسن چې دي هغه د داسې کمپنو لیکلی کېږي چې غیر معیاري وي، هغې کې د ډاکټرانو کمیشن وي. دغسې هر یو سیز کې لکه کمیشن دی. مونږ سره یو کالر دی سعودي عرب نه، هغوی سره به هم خبرې کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر جی تاسو څنګه وئ؟ ښه وئ؟ خیر دی. اقبال صاحب څه به ویل غواړئ؟ سر جی نن چې د کم چې یم باجوړ ته کومه دوره کړې ده جی جی نو دیو داسې عوام نن ته پوښتنه نه کړې چې تاسو ته څه مسله ده څه نه ده. مونږ ته دا غټه دا مسله ده چې دغلته کې کوم نټ چې بند دی 3G او 2G. څه څیز بند دی؟ نت نه ده، انټرنیټ. دا په غونډه دنیا کې شته، زمونږ صرف باجوړ ته نشته. موبایل سروس شته او انټرنیټ نشته. جی جی سر. ٹھیک ٹھیک جی بالکل. دا قبایلی اضلاع کې اوس هم بعض ځای کې خو PTCL هم نشته او انټرنیټ خو نن سبا جدید دنیا کې یعنی د اهمترین ضرورت دی که سټوډنټ دی که دغسې هر د ژوند هر شعبې سره تعلق لري. نو په کار ده چې قبایلي اضلاع کې انټرنیټ سروس چې دی هغه بحال کړي شي او دغه خلکو له سهولیات ورکړي شي. نو فیاض د صحت حوالې سره چې دغه پرایویټ کلینکس باندې تیر 15 کاله کې مونږ ونه لیدل چې د دې څه د ټیکولو کوشش شوي یا دغه نجي کلینکس چې دي. لومبې خو دا د کلینک دپاره لایسنس ورکولو یو پوره طریقې کار دی چې هغه سره به ډاکټر سره به پوره ځای وي د مریض دپاره د ناستې دغسې د هغې پوره ریکوایرمنټس دي. خو دلته هر چا دکان کولو کړی دی، کرسۍ یې ایښې ده او ناستې. څه به ویل غواړئ چې دغه خلک طاقتور دي یا حکومت چې دی د هغې نیت ټیک نه دی چې دغه پرایویټ کلینک نه سټریم لاین کوي او نه ټیک کوي؟ ګوره یو خو سهیل مونږ اکثر پریس ریلیز کې ګورو وایي ایکشن یې اخیستی دی او پلان کې ځای کې یو لیبارټري بنده کړې ده یا اسپتال یې بند کړی دی، خو باقاعده توګه قانونسازي پکار ده. پنجاب کې په دې حواله باندې کار روان دی چې کم نجي هسپتالونه دي
نو دا د یوې قانون لاندې راوستل پکار دي، څه انتظام، څه چیک اینڈ بیلنس په دوی باندې ډېر ضروري موږ سره بټخیل نه کالر دی اسرار. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سهیل بھائی څنګه؟ شکر دی تاسو ښه یې؟ خیر یو ښه یم. بالکل مهرباني ویل غواړئ؟ بس دا خلک دا ګیرې مې کوي او څوک یې ګیراله راغلی باجول ته او مطلب چې موږ خبر نه شو چې صحیح او صحیح نه راغلی. نو موږ د حکومت هغه ته ویل چې دوی دونه لوړې ادارې کولې او اوس چې خپله عوامو ته خپله خبره نه ښکاره کړي چې شي څه درنه او ما تاسو ته څه ووایي یا تاسو څه کوم. او دویمه خبر دا چې هسپتالونو په باره کې خبره ده، مطلب دوی که په هر ضلع کې لپاره راځي دا کوم هسپتالونه ډېر هم دي لکه موجود پیدا وکړل چې په دې پېښور باندې باندې په دې اسلام آباد باندې به دا بوټ کړو. نو دوی په مطلب دا چې لکه دا وړې وړې ضلع دا پکې نه دا د جمع خلیجي دا پکې نه په پاکستان کې بس خالي تیاري کې او بس پلان کې راغلي. صحیح ډېره مننه جی. همدغسې مسایل چې دي دا هر ځای کې موجود دي د صحت حوالې سره، یعنی په ډېر ډسټرکټس کې ضلعي چې کوم هیډ کوارټر اسپتالونه دي، ډسټرکټ اسپتالونه دي، په هغې کې د ډېرو څیزونو مشینري شته، ډاکټر نشته، ډېرو کې ډاکټر شته د هغه سره اکوپمنټس نشته، بعضې ځای کې لکه ټیکنیکل سټاف نشته. زه چار سدې خبر وکړم ډایلایسس هلته مشینونه تېر 15-16 کالو نه پراته دي، قیمتي مشینونه دي، خو هلته لکه ټیکنیکل سټاف نشته، پیرامیډکس لکه تپوس نشته. نو دا څیزونه سټریم لاین کول دي. لکه اوس د صحت د انصاف ایمرجنسي کې پرانیسته وشوه، ښه دی، زه ټیک ده. تاسو چې مخکې څه کړي دي هغې څه نتیجې ورکړي دي، څه کمې دي، عام خلک د دې نه فایده اوچته کړې ده؟ دغه لوی کوېشن دی. سهیل ټایم ختمیږي او ټاپک یو هم پکې وشي. نو مونږ سره چې کوم اخري ټاپک دی هغه د بجلی د بریک ډاون حوالې سره دی. عموما به مونږ کتل چې په یخنۍ کې به بجلی وه، ګیس به نه وه، دغسې په ګرمۍ کې به ګیس وه، بجلی به نه وه. دا اصل لومبي داسې موقع ده زما په خیال چې په کم کې دواړه دا دلیل نشته. فیاض څه وجه ده ولې د بجلی کمې را پیدا شو؟ مونږ سره شمالي وزیرستان نه یو کالر دی، هغه به اخلو، هغې نه پس په دغه ټاپک خبرې کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر څنګه چل دی؟ ښه خیر ضرور. څوک خبرې کوي؟ خپل نوم راته وښایه. سر عارف خان خبرې کوم وزیرستان نه. جی عارف خان. سر زه د صحتو باره کې خبرې کوم. دلته مونږ په منظرخیل کلي کې تقریبا 1200 کورنۍ جی نو به د 1200 کورنۍ ته یو LHV هم نشته دلته. او مونږ دغه PTI نه ډېره مایوس یو. دلته مونږ ته دعوې چې کومې دی کړې وې هغه پوره کړې نه دي. وزیرستان کې خو زما په خیال لا خو وخت هم نشته ځکه چې دغه لا ورته اوسه پورې پوره په لاس هم نه ده ورغلې، خو زما په خیال حکمرانانو نه که مایوسۍ اظهار وکړي نو واقعي ډېره لویه زیاتې ده چې دومره لوی آبادي ده ولته لکه دغه بنیادي سهولت هم نشته. فیاض څه وجه ده چې دومره لوی د بجلی بریک ډاون راغی په دې ژمي کې خلک په تیاره کې ناست دي؟ د وبدا چې کوم حکام دي نو هغوی خو وایي چې د لړې په وجه باندې دا رامخته شوې ده. خو یو خو مونږ کتلي دي چې ګرمۍ کې بریک ډاون کیږي، یخنۍ په حواله باندې مونږ دا نه لیدلي. ژره دا ده چې کم زمونږ شارټ فال دی هغه ډېر زیات دی، د 5,000 نه زیات شوی دی. نو چې کم پروډکشن دی یا ډیمانډ دی فرق پکې زیات دی. دا خو لا اوس یخني ده، راتلونکی چې کم ګرمیانو موسم دی خدای د خیر کې چې هغې سره به څه کېږي. تیر حکومت که مونږ هر څه ووایو، هر څنګه خبره وکړو، خو کم از کم د لوډ شیډنګ په حقله باندې هغوی څه اقدامات داسې اوچت کړي وو چې په هغې باندې هم ډېر خبرې کیدی شي چې په دې په وجه باندې هغوی چې کم د بجلی بحران په مصنوعي توګه حل کړی وو، چې کم په لوی خرج باندې هغوی انډیپینډنټ چې کم پروډکشن پاور جنریشن دی هغې لګولي وو، یا د نجي شعبې چې کومه بجلي اخیسته ډیره پیسه هغوی خرج کړی او مستقل حال د هغوی سره هم نه و. نو کم از کم هغوی خو دا کړي وو چې د بجلی سپلای جاري وساتي او شارټ فال تر ډېر حده پورې کم شوی و. اوس په یخنو کې دا مسله راغلې ده، یو مصنوعي زمونږ چې کم حل دی هغه تلاش شوی و، دا به وخت په وخت راځي. او یوازې دا نه سهیل، د یخنۍ موسم شروع دی، د ګیس چې کومه لویه مسله ده زمونږ په صوبه کې یا نور چې کومې صوبې دي، سرخار اسلام آباد ته تاسو وګورئ،
نو یو عجیبه ماحول سره فیاض یو کالر دی د کوزدیر ناغي سره به خبرې کوو. السلام علیکم. السلام علیکم جی. رور څوک خبرې کوي او مسله څه ده، په کوم ټاپک به خبرې کول غواړې؟ زه جی شیر محمد خبرې کوم را تالاش کوزدیر نه. جی جی. ما نن خپل ماشوم ته مرګره ته بوتل او بیمارو. هلته ما ته ډاکټر ټیسټونه ولیکل، نو ټیسټونو کې الټراساونډ چلته ورلم 11 بجې هغه ویل الټراساونډ ډاکټر صاحب نور نه ګوري دا پوره شوي دي. ما ښه بیا چې ټیسټونو ورلم زمونږ د کلي بابو پکې ما ته ویل چې صاحب ډېر افسوس کوم چې زمونږ سره چیزونه نشته کیمیکل چې کله دا حکومت دغه شوی دی نو موږ ته هغه چیزونه نه راځي. بله دا ده چې د وینې د ټیسټ کیمیکل او سامان په هسپتال کې نه ډي ایچ کیو هسپتال هیډ کوارټر هسپتال د دیر د ټولو نه غټ هسپتال د ټیمرګرۍ چې پای کې په زرګونو په سوونو نوکران دي او دغه ډاکټران دي. فالټ دا سہولتونه نشته دی. بله دا راځي چې بار ته ووته ما زما څه خو زه 800 روپۍ وس مې کېدو ما ټیسټونه وکړه او بچي له مې درکړه خو لکه غریب سړی به څه کوي. بالکل همدغه خبره ده چې ډسټرکټ هیډ کوارټر هسپتال دغه حل دی او بل د پیښور نه ډېر لرې هم دی که نه، نو په کار دا ده چې هلته خو ټول سهولیات چې دي هغه موجود دي. فیاض زمونږ د پروګرام وخت چې دی هغه هم په ختمېدو باندې دی. خیبر پښتونخوا حکومت چې دی هغې یقینا ډېرې لویې دعوې کړي دي د اصلاحاتو که د تعلیم په شعبه کې که د صحت که دغسې پولیس یا دغسې نور چې کوم ژوند سره سهیل وړاندې غټ کوېسچن پکې دا دی چې عام عوامو ته چې کوم ثمرات دي هغه څومره رسېدلي دي. موږ ګورو د تعلیم د هسپتال په حواله باندې د خلکو د عام سړي د عام ولس هغه مسایل کم شوي حل شوي. موږ هیله لرو چې تحریک انصاف حکومت په اوس مرکز کې هم د KP کې هم ده، نو زموږ زیاتره مسلې چې دي هغه به په راتلونکي 15 کاله کې خدای دې کړي چې دوی هوارې کړي. راتلونکي پروګرام کې به د نور موضوعاتو سره ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. تر هغه دمه اجازت غواړو. د الله په امان.